السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آزاد ہوں، اس سلسلے میں آج ہم بات چیت کریں گے حیا میرا حق ہے۔ حیا کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھنا چاہتی ہوں جس کا تعلق زمین سے نہیں آسمان سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ وہ وقت تھا جب ابلیس کے دل میں حضرت آدم کے بارے میں حسد پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس حسد کی کیفیت کو آپ خوب اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بسایا۔ جنت میں بے روک ٹوک وہ کھا پی سکتے تھے، لطف اٹھا سکتے تھے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا سکتے تھے۔ روک صرف ایک چیز پر تھی، ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اور جب پابندی عائد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے لیے بوجھ نہیں محسوس کیا کہ تمام چیزوں کی اجازت ہے، فقط ایک پابندی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کمزور پہلو تھا۔ ابلیس جانتا تھا کہ یہیں سے مولا کی نظروں سے انہیں گرایا جا سکتا ہے۔ اس نے قسمیں کھائیں، یقین دلایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور پورے طریقے سے سمجھایا کہ آپ کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ لا زوال بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی تو انسان کا خواب ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا دونوں دھوکہ کھا گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھر کیا تھا کہ دونوں کے لباس اتر گئے۔ پھر وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے۔ یہ فطرت ہے جو برہنہ رہنا نہیں چاہتی۔ بے لباس رہنا انسان کا کبھی خواب نہیں رہا۔ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ فطرت حیا والی ہے، وہ فطرت اپنے آپ کو چھپانے والی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا دونوں کے اندر ہی یہ حیا موجود تھی۔ دونوں ہی اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ تنبیہ کی تھی کہ آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے پھر اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے اتروائے تھے۔ شیطان کا حربہ اور ہیلا یہی ہے کہ وہ حیا پر چوٹ لگاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے، حیا کرنا ایک اچھی ویلیو کے طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، بلکہ حیا کو مرد کی، عورت کی کمزوری بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب سے انسان زمین پر آیا ہے اس وقت سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انسانوں نے حیا کو اس برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہو۔ لیکن ہم جس دور میں جیتے ہیں وہاں حیا کو انسانوں کے لیے یوں بنا دیا گیا کہ جو حیا کرے گا وہ گویا ماضی میں جیے گا، پتھر کے دور میں جیے گا۔ اور کتنی تھیریز، کتنے فلسفے پیش کیے جاتے ہیں کہ پہلے انسان بے لباس تھے، لباس تو بعد میں انسان نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے
لباس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے لباس کو اتارا ہے، یعنی انسان کے اندر لباس استعمال کرنے کو، لباس پہننے کے احساس کو الہام کیا ہے۔ فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ وہ بے لباس نہ رہے۔ ہاں، فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء کی تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ آج کی عورت کس برے طریقے سے اس کا شکار ہو گئی۔ اس کے لیے خواب بنا دیا گیا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا۔ جو ایکسپوز کرے اسے بولڈ کہا جاتا ہے۔ کیا انسانیت کے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر دے؟ اور ایکسپوز کرنے کے حوالے سے ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک عورت کی سٹوری آئی کہ اس نے کہا میں بیمار ہو گئی، نان مسلم، نان بلیور۔ اس نے اپنے باس سے کہا کہ میں بہت زیادہ ٹھنڈک فیل کرتی ہوں اور میں تکلیف میں ہوں، تو مجھے اپنی لیگز کو ڈھانپنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لیگز ڈھانپنا چاہتی ہیں تو آپ جاب نہیں کر سکتی۔ اس ایجنڈے کو سمجھ جائیے۔ کیا جسم کو ڈھانپنا عورت کا حق نہیں ہے؟ کیا اپنے وجود کے بارے میں عورت کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتی؟ اس کو سلوگن تو یہ دیا گیا، میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، جسم پیدا کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ اس جسم کے بارے میں ہم نے خواب دیکھا تھا، نہ پلان کیا تھا، نہ اس میں ہماری کوئی کاوش شامل ہے۔ ہمیں جس نے یہ جسم دیا ہے، اس جسم کے طور طریقے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی اس نے دیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر مشینری کو بنانے والا اس کے اصول ضابطے بناتا ہے؟ جس نے ہماری مشینری بنائی ہے اس نے ہمیں حیا پر بنایا ہے۔ حیا ہمارا حق ہے، حیا ہماری ضرورت ہے۔ ہم سے یہ حق کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ اور اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھے بغیر اس موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ ہر کوئی اپنا اپنا شعر دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیزائنرز ہر آنے والے موسم میں مزید لباس چھوٹا کر دیتے ہیں۔ بازو چھوٹے ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ میں دیکھتی ہوں اتنی پیاری بچیاں، اتنے اچھے لوگ، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر آج کی مسلمان بچی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی کہ ٹخنے بھی ڈھانپنے والی چیز ہوتی ہے۔ ہر کسی کو یہ علم ہے کہ ٹخنے ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مسلمان مرد نماز پڑھتے ہوئے ٹخنوں سے اپنا ٹراؤزر شلوار اوپر کر لیں تو سب کو اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس بچی کو دیکھیے، اس خاتون کو دیکھیے جس کے مائنڈ کی ری پروگرامنگ کر دی گئی، جس کو یہ لگتا ہے کہ جتنا میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اتنا ہی زیادہ میں سوسائٹی میں ان ہو جاؤں گی۔ اس بھاگ دوڑ میں مسلمان بیٹی کہاں آن پہنچی ہے؟ میں نہیں سمجھتی یہ صرف مسلمان کا مسئلہ ہے، یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے۔ عورت نے آخر کب تک کمپرومائز کرنا ہے؟
अपना सब कुछ ही खो देना है, अपनी निसाइयत भी खो देनी है। कश्मकश कहाँ ले आई है, इस कश्मकश में सारी कशिश ही खो देनी है। हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। बोल्डनेस के चक्कर में औरत कहाँ आन पहुंची है, कैसे कलमकार लिखते हैं। औरत को यह एहसास दिलाया गया कि देखो, शर्म व हया के नाम पर तुम्हें कैसे पीछे रखा जाता है। गोया उसकी तरक्की का राज शर्म व हया को अलविदा कहने में है। जरा सोचिए तो सही कि आज इस्लाम की बेटी अपने हैज़ के बारे में बातचीत करती है, कभी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ऐसी चीज़ों को लगाती है और साबित करने की कोशिश करती है कि मैं आज़ाद हो गई। ये कैसी आज़ादी है? हया से आज़ाद होना भला कोई इज्जत वाली बात है? हया से आज़ाद होना भला इंसानियत है? अभी आप देखिए कि हमारे लिखारियों ने लिखा कि इंडिया हमसे बाजी ले गया कि उन्होंने हैज़ के बारे में एक मूवी बनाई है और उन्होंने उस मूवी में ऐसे कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है जिन्हें तरतीब के साथ सिखाया गया कि कैसे तुम इस शर्म व हया को छोड़ सकती हो। फिर आप देखिए कि सोसाइटी में ऐसे लगता है एक ही दौड़ है, किसी तरह से औरत की हया को ख़त्म कर दिया जाए। कभी उसे बिल बोर्ड पे बिठाया गया, कभी उसे महफिलों में सजाया गया, कभी उसकी गुफ्तगू से, कभी उसकी ज़ेबो ज़ीनत से दिल बहलाए गए। औरत अपनी ज़िंदगी पर हक रखती है, औरत अपनी इनफिरादी शख्सियत रखती है और उस शख्सियत का बुनियादी वसफ़ हया है। जब हया छिन जाए तो फिर किसी के पास कुछ भी नहीं रह जाता। न उसकी इज्जत व तौक़ीर रहती है, न उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद रह जाता है। फिर उसकी सूरत हाल क्या हो जाती है? ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में जिसको मकसद समझ ना आए वो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या करेगा? आप इस पर रिसर्चेस तो करवा के देखिए। फ़र्ज़ बनता है सभी का कि हमारी बेटियां किस जगह पर आन पहुंची हैं। कितनी बड़ी तादाद है जो पहले तो सारी रात बात करती थी, मोबाइल कंपनियां पैकेज देती थी, अब कितनी बड़ी तादाद है जो नशा करती है। वालिदैन किस मोड़ पर आन पहुंचे हैं, जहां सोसाइटी के तमाम अफराद सपोर्ट करने के लिए उठ खड़े हों, वहाँ पर वालिदैन अपनी बच्चियों को दुल्हन बनाकर उनको ज़िंदगी के साथी के साथ रुखसत करने के काबिल भी नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए कंधा देना चाहता है, और कंधा भी इस तरह से कि ओपनली बिलबोर्ड्स पर ऐसे इश्तिहारात लगाए जाते हैं। ये कैसी मूवमेंट है, ये कैसी तहरीक है? सारी सोसाइटी को इसके ऊपर सोचना चाहिए। हमारी बेटी का माइंड रीप्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? उससे क्या खिदमत लेनी है? उसने कौन सी तरक्की करनी है? क्या बेहयाई ही तरक्की है? क्या हया को तर्क करना ही तरक्की है? क्या खानदानों को तोड़ फोड़ देना ही तरक्की है? क्या निकाह को छोड़ देना ही तरक्की है? अभी पिछले दिनों में किसी बुजुर्ग ने ये इरशाद फरमाया था कि असल मसला निकाह का है, जब तक निकाह ख़त्म नहीं होगा ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता। निकाह तो हया की हिफाजत के लिए है, निकाह नस्ल इंसानी की बका के लिए है। आप निकाह को ख़त्म करके कहाँ ले जाएंगे नस्ल इंसानी को? निकाह की जगह पर आप क्या रवाज देना चाहते हैं? क्या पहली कौमें निकाह के मुकाबले में दूसरे तरीके इख्तियार करके हलाक नहीं कर दी गई? सब सोच विचार करने वालों को
इस बारे में ज़रूर देखना चाहिए। एक बार थोड़ा सा वक्त लगाकर ये ज़रूर देख लीजिए कि हमारे रब ने, हमारे पैदा करने वाले ने हमसे हया का मुतालबा क्यों किया। हया का नतीजा क्या निकलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया खैर के सिवा कुछ नहीं लाती। आपने फरमाया, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं, एक उठे तो दूसरा भी उठ जाता है। हाँ, हया इंसानों से तो है, सबसे बढ़कर जिससे हया करने की ज़रूरत है वो तो हमारा रब है। अल्लाह ताला से हया के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह ताला से हया करो, जो कुछ आपके सर में है उसकी हिफाजत करो, जो कुछ आपके पेट में है उसकी हिफाजत करो। जो शख्स इस तरह से सोचता है, अपनी दुनिया की बजाय आखिरत के नुक्ता नज़र से सोचता है, और जो मौत के बाद बोसीदगी को याद रखता है, वो अल्लाह ताला से हया करने का हक़ अदा करता है। तो अल्लाह ताला से हया करने वाला तन्हाई में भी गुनाह करने से, गलती करने से बचता है। कितना खूबसूरत तरीक़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ज़िंदगी के हुस्न, ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए। आपने इबादत के हुस्न की मिसाल देते हुए फरमाया, अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराक, फिर अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। रियली इस यकीन के साथ इंसान अल्लाह ताला से हया करने लग जाता है। मजलिस में भी, तन्हाई में भी इंसान उसकी नाफरमानी नहीं करता जब वो गौर करता है कि मेरे रब ने मुझे क्या क्या इनामात दिए। मेरा कोई हक़ तो नहीं था ज़िंदगी पर, उसने मुझे ज़िंदगी अता की। मेरा हक़ नहीं था कि मुझे कान मिलते और कानों से मुझे सुनाई देता, उसने मुझे कान दिए, उसने मुझे आँखें दी, उसने मुझे ज़ुबान दी, उसने मुझे दिल दिया, दिमाग दिया, उसने मेरी खुराक के लिए कितना रिस्क पैदा किया, उसने मुझे रिश्तों की मोहब्बत दी। जो कुछ इंसान देखे, उसकी नेमतों पर गौर व फिक्र करे, तो उसे अपने रब की नाफरमानी करते हुए हया आती है। हया हव्वा नहीं है, इसे हव्वा बनाकर पेश किया जा रहा है। हया तो इंसान की ज़िंदगी को जीनत देने वाली है। इसीलिए हया के बारे में ये बात भी ज़रूरी है कि अपने बड़ों से हया की जाए। औलाद वालिदैन से हया करें, छोटे बड़ों से हया करें, शागिर्द उस्तादों से हया करें। हाँ, ये जब हया नहीं रहती तो उस्ताद कत्ल होते हैं। जब हया नहीं रहती तो वालिद को कत्ल करने वाली 15 साला बच्ची बोल्ड कहलाती है कि उसने बोल्ड स्टेप लिया है। क्या वालिदैन के मुकाबले में खड़ा करना यही सबसे बड़ी तरक्की है? जो लोग जिंदगी का सबब बनते हैं, जो अपनी जवानियां गलाते हैं, अब उनके मुकाबले में औलाद को खड़ा करेंगे। यही नस्ल इंसानी का मकसद है। और आप देखिए कि हया के खात्मे से सोसाइटियां ख़त्म हो जाती हैं, माशरे बाकी नहीं रहते। इसी वजह से हर उम्मत में हया को बुनियादी कदर के तौर पर पेश किया गया। सारे अंबिया हया वाले थे। हया अंबिया की सुन्नत, अंबिया का तरीक़ा है। हया औरत का जेवर है। हया मर्द के लिए भी उतनी ज़रूरी है जितनी औरत के लिए ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के बारे में एक बड़ी अहम बात बताई। आपने फरमाया कि इंसान अपने तमाम आज़ा से ज़िना करता है। आंखों से देखना आंखों का ज़िना है, कानों से सुनना कानों का ज़िना है, हाथ भी ज़िना करते हैं, पाँव भी ज़िना करते हैं, और शर्मगाह उसकी तकमील कर देती है। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने इन आज़ा के बारे में तवज्जो दिलाई है
کہ آپ اکاؤنٹیبل ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نظر کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. کانوں کا دھیان رکھنے سے انسان کا دل پاک رہتا ہے. نظر اور کان کس طرح سے دل کی خرابی کا سبب بھی بنتے ہیں اور پاکیزگی کا سبب بھی بنتے ہیں. اور زبان کا کنٹرول کیسے انسان کو بھی پاک رکھتا ہے، معاشرے بھی پاک ہوتے ہیں. حیا انسانی معاشروں کی ضرورت ہے. حیا ہی سے انسانیت بچے گی. حیا نہ رہی تو انسان نہیں رہے گا. حیا عورت کا حق ہے، اسے اس حق سے محروم نہ کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. للہ رب العالمین. للہ رب العالمین.